Okay, before starting my class, I have shared with you some ideas regarding my classes, regarding my teaching, and blah, blah, blah. First of all, you have to have patience in my classes. Number one. Number two, my classes should be reciprocal. Do you hear me, everyone? Do you hear me? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. Reciprocal means I will ask you a question and you will answer me. You will ask me question, I will answer you. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. I am talking and you are listening. I am talking, you are listening, but nobody is talking with me and I am asking, if nobody is responding me, it will be boring class. You got my point? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, as because information technology is thoroughly reading class. There is no mathematics, there is no equation, there is no calculation, there is no like accounting, like income tax, like financial management, not like this. It's a purely a reading one, like assurance, like business law. Is it clear to you, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Discussion And based. another issue, information technology in our country perspective is a new subject. Though there are many students you have already studied in university level, the information technology or IS, but if you think the country perspective, it's a new subject. 10 years back, information technology was not familiar like accounting, like income tax, you know, and the Yes, sir. terminology used in this subject is to some extent difficult, but not rocket science. Don't worry about that. You will not pass in the exam. You got my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And another very, very important, very important, if you are anybody, if any students in my class are not interested to listening my speech or in not interested to stay in my class, you are always welcome to leave the class. But you are not interested and you will stay in the class and you will make some noise, you will make some disturbance to others, those who are interested to listening. I will not tolerate this one. Is that clear? Yes, sir. আমি কি বুঝাইতে Yes, sir. পারছি? Yes, sir. হ্যাঁ Okay. হ্যাঁ স্যার। Yes, আপনার sir. যদি Yes. ভালো না লাগে, আই ডোন্ট মাইন্ড, আমি কিছুই মনে করবো না, আপনি চলে যাবেন, এই ক্লাস থেকে বের হয়ে যাবেন, আমার কোনো কিছুই হবে না, ঠিক আছে? বাট আমার দ্বারা যদি কারো উপকার হয়, কেউ হয়তো একজন ইন্টারেস্টেড আমার কথাগুলো শুনছে, লেকচার গুলো ফলো করছে, প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব হিম, তাকে ডিস্টার্ব করবেন না। জি স্যার। Okay. ঠিক আছে, কারণ আপনারা যদি সবাই বের হয়ে যান তাতেও আমার কিছু নাই, আপনারা যদি সবাই থাকেন আই ফিল প্রাউড। ওকে, জি স্যার। এবার বলেন, এই যে আপনাদের তো এটা ফার্স্ট টাইম ক্লাস, তাই না? জি স্যার। আপনার সঙ্গে ফার্স্ট টাইম স্যার। ক্লাস তো হ্যাঁ, আমি বলছি এই এই আমার সঙ্গে ফার্স্ট টাইম, এটা তো আমি জানি, বাট আমি বলছি আপনাদের সিএ লাইফে ঢোকার এটাই তো ফার্স্ট ক্লাস শুরু হয়েছে, জি স্যার, জি সিজন, তাই না? সিজনটা শুরু হয়েছে, তো হাউ ডু ইউ আর ফিলিং, কেমন মনে হচ্ছে? ভালো স্যার। ভালোই। ভালো। ওকে, Hello, জি স্যার। what is the difference, what is the difference, can you explain what is the difference between professional class and academic class? ওই যে বললাম should be reciprocal, আমি প্রশ্ন করলে আনসার করতে হবে। এনিওয়ান বলুন। Sir, I think in this class, this is fully to exit the point here. But in our academic class, that's like fully literature one. We practice a fully practical way.
Okay, fine. Then anyone? What is the basic difference between professional class and between academic class? স্যার আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হলো এটা বলুন। সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল বেসড প্রফেশনাল হুম। ক্লাস। আর একাডেমিকে আমরা যেটা করেছি সেটা হলো সম্পূর্ণ বই থেকে, মানে থিওরিটিক্যাল। ওকে, এটা তো ঠিক আছে, বাট আমি বেসিক ডিফারেন্সটা জানতে চাচ্ছিলাম আপনাদের কাছ থেকে, যে বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে আপনারা চাকরি করে পড়তে আসছেন আর একাডেমিকে ওখানে আমরা স্বাধীন ছিলাম, ঠিক কিনা? ঠিক স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। ঠিক কিনা? এখন আমরা সারাদিন কাজ করছি। Someone is talking, when I started before that, someone is talking যে today is Saturday, but he was full day in farm. But if you think যে এই যে সিচুয়েশন, যে সারাদিন আজকে ফার্মে ছিলাম, তারপরে সন্ধ্যার সময় এসে এই যে এখন ক্লাস শুরু করেছি, তাই না? আর যখন আমরা একাডেমিক ছিলাম ইউনিভার্সিটি বা কলেজ লেভেলে, সকালবেলা শুরু হয়েছে, কারো 3টা ক্লাস হতো, কারো 2টো ক্লাস হতো, কারো আবার হইতোই না। উই আর ফ্রি, তাই না? Yes, sir. এখানে একটা রেসপন্সিবিলিটিস আপনার কাছে চলে এসছে। রেসপন্সিবিলিটি কি? যে আপনি সিএ পড়তে এসেছেন, আপনি সিএ ক্লাস সারাদিন আপনি অফিস করবেন, অফিস করে দেন ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ইউর ক্লাস। ওকে, নাম্বার 1। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, এই যে আপনারা যারা আমি আই থিঙ্ক এই কথাগুলো হয়তো সব টিচারই আপনাদেরকে বলেছে, জি স্যার। তাই না? জি স্যার। ওকে, তাহলে আর রিপিট করার দরকার নেই। না স্যার, বলুন, সমস্যা নেই। সবাই স্যার এইভাবে বলে নাই, মানে এক তবে স্যার একজনের আপনার বলার কথাগুলো ধরন ছিল এক এক রকম আর কি স্যার। প্রেশান এক এক রকম স্যার। এই যে আমরা যারা সিএ পড়তে এসেছি, ওয়ান্স আপন এ টাইম আই ওয়াজ লাইক ইউ, তাই না? আমিও আপনাদের মতো স্টুডেন্ট ছিলাম, যেহেতু সিএ পাস করছি, সিএ পড়ছি, তাই না? আপনাদের মতো স্টুডেন্ট তো ছিলাম অবশ্যই। জি স্যার। সিএ এই ফার্মের এই ঘানি না টেনে তো আর সিএ পাস করি নাই, তাই না? ওকে, এই যে আপনারা অনেকেই এসছেন মাস্টার্স করে, অনেকেই এসছেন গ্রাজুয়েশন করে, আবার অনেকেই এসছেন ও লেভেল এ লেভেল করে, আবার অনেকেই আছেন আপনাদের মধ্যে যারা GPA 5 পেয়েছেন in 2 exam in SSC and HSC. Those who have got the GPA 5, he or she has also enrolled as a article student. Am I right? জি স্যার। জি স্যার। ফার্স্ট আমি একটু সময় নিয়ে বলি, অসুবিধা নেই, ডোন্ট ওয়ারি। আপনাদের যে সিলেবাসটা আছে আমি ইনশাআল্লাহ ফুল কভার করে দেব, এবং আই হোপ ইউ উইল পাস মাই সাবজেক্ট ইন ফার্স্ট ডিউ, আই গ্যারান্টি। ওকে, যদি আপনারা ঠিক পড়াশোনা করেন। জি স্যার। ইনশাআল্লাহ স্যার। Yes, sir. Thank you. ইনশাআল্লাহ স্যার, ইনশাআল্লাহ। উই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। ইনশাআল্লাহ। জি স্যার। রাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, এখন যেটা বলবো, যারা এ লেভেল ও লেভেল করে এসেছেন, তাদের একটা প্লাস পয়েন্ট আছে। ও লেভেল করে আসা মানে হচ্ছে দে আর very much fluent in English, and they will get the additional benefit in CA exam, as because CA exam and CA question paper all are in English medium. They will get the privilege. Number 1. Number 2, those who have completed SSC and HSC, তাদের জন্য, hello, someone is making noise. যারা এসএসসি এইচএসসি করে জিপিএ 5 করে এসেছেন, জিপিএ 5 পেয়েছেন দুটো পরীক্ষাতেই, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ থাকে এরকম, তাদের জন্য বি কেয়ারফুল, বিকজ সিএ পাস একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের মতো এতটা সহজ নয়। আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যালো। জি স্যার। জি স্যার, শুনছি স্যার। ওকে, হ্যাঁ, সিএ পাস করা এতটা সহজ নয়। হ্যাঁ,
যারা এরকম যদি কেউ থাকেন, আমি তাদেরকে স্পেশালি বলবো যে আপনারা একটু সিরিয়াস হবেন, বিকজ সিএতে আমাদের রাইট নাও উই হ্যাভ 32,000 রেজিস্টার্ড স্টুডেন্ট, out of which 2,000 has qualified, 2,000 plus, but rest of the 30,000 unsuccessful. But আমি তাদেরকে আনসাকসেসফুল বলছি এই কারণে, যেহেতু তারা পাস করতে পারে নাই, বাট এমন না যে তাদের মধ্যে আপনার আমার থেকে ভালো স্টুডেন্ট ছিল না। আর ইউ এগ্রিড? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. এই জন্য বলছি যে হ্যাঁ, এই যে 30,000 যারা পাস করতে পারে নাই, তাদের মধ্যে আপনার আমার থেকে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট ছিল না, উই কান্ট সে দিস। আমার থেকে আপনার থেকে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তাদের মধ্যেও ছিল, বাট ফরচুনেট বা আনফরচুনেটলি দে ক্যানট সাকসিড। এটা চিন্তা করবেন, বিকজ পাশের হার সিএতে অনেক কম, এবং অনেকেই আছে আমাদের দেশের, মোস্ট অফ দ্য পিপল হ্যাভ নো আইডিয়া রিগার্ডিং চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি। তো আমরা চাইবো যে আপনারা যারা আসছেন, উই আর অল আর ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট আর হিয়ার, আপনারা চেষ্টা করবেন ফার্স্ট ডিউতে আপনাদের প্রথম স্টেপটা যাতে আপনারা পার হয়ে যান। আরেকটা কথা, যে আমরা সবাই এসছি, উই আর ফ্রম মফস্বল টাউন। আমি জানি না আপনারা সবাই রাজধানী বেস কিনা। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর কামিং ফ্রম district headquarter or Thana headquarter. Most of the students are from remote areas. After completion masters, একটা ছেলে যখন বাবার কাছ থেকে বা ফ্যামিলির কাছ থেকে টাকা নেবে, নিয়ে যদি 3 বছর পরে যদি সিএ পাস অর্ধেকও করতে না পারে, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকতে পারে না, হতে পারে না। কারণ আপনি এখন যদি বাবা মার কাছ থেকে বা গার্ডিয়ানের কাছ থেকে বা ফ্যামিলির কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে পড়ছেন, ফান্ড থেকে যে কন্ট্রিবিউশনটা দিয়েছে মিনিমাল, it's minimal, you cannot afford with this money, so you have to have bring from your families. তো আমি চাইবো যে আপনারা ফ্যামিলির কাছ থেকে যে টাকাটা নিয়ে আসবেন, এটার সঠিক প্রয়োগ করেন, আপনারা সিএ পাস করবেন, সিএ পাস করে বেরিয়ে আসবেন। আর ইউ এগ্রিড উইথ মি? Sir. Yes, sir. আমি কি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. এবার বলেন, আপনারা তো 6 মাস হলো ফার্মে জয়েন করেছেন, তাই তো? Yes, sir. জি স্যার। পড়াশোনা শুরু করেছেন? Yes, sir. পড়াশোনা শুরু করেছেন? জি স্যার, শুরু করছি। মোটামুটি স্যার। মোটামুটি কে বললেন? এখনো শুরু করিনি স্যার। এখনো শুরু করেন নাই? তাহলে আগামী 1 বছরও শুরু করেন না। পড়াশোনা শুরু করে দিন, কারণ কামিং ইয়ারে 3টা পরীক্ষা হবে। আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করব, এই 3টা পরীক্ষায় আপনারা আপনাদের ফার্স্ট যে, এটা কি বলে, প্রফেশনাল না সার্টিফিকেট? সার্টিফিকেট লেভেল। আমি আশা করব, আমি সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে না, কারণ যারা এক্সট্রা অর্ডিনারি তারা হলো এই সামনে যে পরীক্ষা হবে তাতেই হয়তো 7টা পার হয়ে যাবে। আবার যারা একটু মডারেট লেভেলের তারা হয়তো দুটো বা 3টা 4টা করে এরকম পার হয়ে যাবে। তবে আই এক্সপেক্ট অল অফ ইউ উইল পাস ইউর 7 সাবজেক্টস কামিং সেশন। অর্থাৎ আমাদের নেক্সট ইয়ারে সম্ভাব্য 3টা পরীক্ষা হবে, মানে 3 সাবজেক্ট না, 3টা টার্ম। ওকে, জি স্যার। তো আপনারা যদি এলিজিবল হন, এই 3টা টার্মকে কাজে লাগিয়ে আপনারা পার হয়ে যাবেন। আর বিলিভ মি, আপনি যখন এই যে প্রফেশনাল লেভেলে যখন এসছেন না, আপনি যদি সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট যদি র্যাপিডলি পাস করে যান, তাহলে হবে কি, আপনার ওয়ে অফ এভিনিউটা একদম মানে লাইক স্কাই। আর যদি কোনো কারণে যদি হোঁচট খেয়ে যান, তাহলেই কিন্তু সর্বনাশ। বাকি কথাগুলো আমরা পরের ক্লাসে বলবো। একটা প্রশ্নের উত্তর এখন যারা হবে, জি 2021 এর 3টা টার্ম হবে। হ্যাঁ, এটাই আমার প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যেটা লাস্ট কথাও হয়েছিল 3 দিন আগে। আমি একটা মিটিং এ ছিলাম, বাংলা আইসিএবির যে নতুন প্রেসিডেন্ট সাহেব, ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। হ্যাঁ, 3 টার্মস আমরা এক্সপেক্ট করছি যে এবার পরীক্ষা 3টা টার্ম হবে। স্যার এরপর থেকে 2 টার্ম হবে 2022? এটা এখনো এটা বলা যাচ্ছে না, ডিউ টু কোভিড-19 2020 we have failed to take 1
exam. Hopefully, it will be 3 terms for covered the last left one, and way forward ki hobe is not yet decided. However, আমরা শুরু করি, হ্যাঁ? জি স্যার। আমি আমার যে স্লাইডটা সাধারণত আমি আপনাদের যে গ্রুপ মেইল থাকে সবাইকে মেইল করে দিই, আর এখন যেহেতু টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্টস বেনিফিট এসছে আমি এটাকে আমার ইয়েতে শেয়ার করে দিচ্ছি। স্যার আমাদেরকে মেইল করে দিলেও ভালো হতো। আমি আপনারা চাইলে মেইল করে দিব, বাট যদি বলেন যে স্যার হার্ড কপি দেন, এই 100 জনকে তো আমার পক্ষে সম্ভব না হার্ড কপি দেয়া, আমি মেইল করে দেব, প্রিন্ট করে নেবেন। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে স্ক্রিনে শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি, সেটা আপনারা ওখান থেকে নিয়ে যাবেন। আর চ্যাটে যদি চান আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতে পারি। স্যার মেইল করে দিলে ভালো হবে। মেইল করে দিন, ওটাই ভালো হবে। মেইল করে দিলে ভালো হবে স্যার। স্যার মেইল করলে ভালো হবে, কারণ চ্যাট বক্স তো আমরা জুম কমপ্লিট হয়ে গেলে শেষ, মিটিং শেষ। ওকে ফাইন, আমি স্ক্রিনে শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি, আর আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাকে সামওয়ান টেক্সট করে দিবেন, দেন আই উইল সেন্ড ইউ দ্য ইমেল। ওকে আচ্ছা স্যার। জি স্যার। আমি শেয়ার দিয়ে দিচ্ছি এখন, যাতে আপনারা দেখতে পান স্ক্রিনে। আচ্ছা ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে ডেফিনেটলি আমাকে প্রশ্ন করবেন। আচ্ছা স্যার। যে কোনো বিষয়ে, শুধু আপনাদের যে আইটি তে প্রশ্ন করতে হবে নট নেসেসারি, যে কোনো বিষয়ে আইসিএবি সম্পর্কে, ক্লাস সম্পর্কে আমাকে আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে ইউ ক্যান আস্ক এনি টাইম। ওকে জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা কথা ছিল। ওকে বলুন। পড়াশোনার বাইরে স্যার আসলে জিজ্ঞেস করা কেমন হবে? না না, বলেন বলেন বলেন। স্যার আমাদের দেশে যে সিএ কালচার, মানে আমাদের সিএ ফার্মগুলো যেটা হয়, তারা স্টুডেন্টদেরকে অনেক কম অ্যালাউন্স দেয়, যেটা দিয়ে একটা স্টুডেন্টের আসলে ঢাকার মতো জায়গায় থাকা খাওয়া সবকিছু পসিবল হয় না, যে কারণে একটা স্টুডেন্টের অনেক স্ট্রাগল করতে হয়। প্লাস এই টাকা ম্যানেজ করার জন্য হয়তো পাশাপাশি টিউশনি বা ফ্যামিলিকে প্রেশার করতে হয়। কিন্তু আইসিএবি কি চাইলে পারে না যে ফার্মগুলোকে একটা স্ট্যান্ডার্ড, এমন একটা স্ট্যান্ডার্ডে এই অ্যালাউন্সটা দেয়া, যাতে স্টুডেন্টরা আর কি অন্যদিকে কনসেন্ট্রেট না করে পড়াশোনায় কনসেন্ট্রেট করতে পারে? দেখুন, আপনার হাতের আঙ্গুল কি সবগুলো সমান? না স্যার। না, আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, প্রত্যেকটা ফার্মের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড আইসিবি নির্ধারণ করেছে। আমি I respect all the farms owner, all the chartered accountant I respect, but এখন সিচুয়েশন ডিমান্ডের কারণে হয়তো কোনো ফার্মের ইনকাম হিউজ, বা তাদের ভালো ক্লায়েন্ট আছে, দে আর আর্নিং লট অফ মানিজ and they are doing for their students definitely, but there are lot of farms, they are suffering in this COVID-19, they are suffering from their shortage of clients and shortage of money. In that case আসলে এটা প্রেসার করেও, মানে প্রেসার করাটাও মানে অনেক সময় হয়ে যায়, ফ্রুটলেস হয়ে যায়। হ্যাঁ, এটা আসলে ম্যান টু ম্যান ভেরি করে, ফার্ম টু ফার্ম ভেরি করে। এটা যদি এভাবে আনসার দেওয়াটা আমার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো আই ফিল দ্যাট আমি যে আপনাদের, আমি একমাত্র টিচার আপনারা পাবেন যেটা আমি স্টুডেন্ট নিয়ে কথা বলি, এই জন্য অনেকেই আমাকে পছন্দ করবে না। স্যার আপনি জিজ্ঞেস করলেন তাই আর কি আমি বললাম স্যার। আমি আপনাদের, জি না না ঠিক আছে, আমি আপনাদের এই কষ্টটা কিন্তু ফিল করি। আই ফিল দ্যাট যে আসলে আমাদের স্টুডেন্টরা যে পরিমাণ অ্যালাউন্স পান, ইটস এ রিয়ালি minimal, insufficient. How to parbo in future? Okay, let's start the main topics. Today's subject is information technology. Though I am not the, I have got a message your internet connection is unstable. আপনাদের যদি এরকম প্রবলেম হয় আমাকে একটু নক করবেন। জি স্যার। Okay, today's subject is information technology. এবার বলুন, আমি এখনো শুরু করি নাই, আমরা একটু নলেজ শেয়ারিং করে নিই। আমার পাশে একটা খাতাও নিয়ে নিই, আপনাদের কথাগুলো যাতে আমি লিখতে পারি। আচ্ছা, অ্যাজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট, আমি বলছি না যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রফেশনাল, অ্যাজ এ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট অর অ্যাজ এ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, why we are studying information technology? What is the utilization of information technology? What are the benefits of information technology? What are the causes to use or reading the information technology in the modern age? Anyone, can you answer me?
Hello? Yes, sir. Hello? Can you hear me? জি স্যার। এই যে আমি প্রশ্নগুলো করলাম যে আমরা কেন ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়বো, বলেন একজন বলুন। To communicate move fast. একজন বলেন। To communicate so fastly. Anyone? স্যার আমি বলি। Wait, আমি লিখে নিই একটু। To communicate firstly. Okay, then স্যার আমার কাছে যেটা মনে হয় বর্তমান সময়টাকে বলা হয় আইটি রেভলিউশনের যুগ আর কি। আইটি রেভলিউশন। তো এই জন্য এখন আমাদের প্রায় প্রত্যেকটা একাডেমিক সিলেবাসে প্রত্যেকটা স্টেজে এখন আইটি সাবজেক্টটা যোগ করা হয়েছে, যাতে আমরা ইনফরমেশন টেকনোলজির সাথে আরো বেশি অ্যাডপ্ট করতে পারি এবং ভালোভাবে কমিউনিকেট করতে পারি। স্যার আমি মনে করি আমাদের এখন যে মানে সময়কে মানে কাজে লাগানোর জন্য ইনফরমেশন টেকনোলজি খুব দ্রুত। 1 মিনিট। হ্যাঁ মাসুদ, আমি একটু ক্লাসে আছি, পরে ফোন দেব। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ কি যেন বলছিলেন? হ্যাঁ স্যার, আমাদের এই যে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং এ আমাদের যে সময়টুকু ব্যয় হতো, মানে এই ইনফরমেশন টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা এটাকে খুবই দ্রুত সাশ্রয় করতে পারি, যার কারণে আমার এটাতে প্রয়োজন। তার মানে সেভিং টাইমস। Are you talking about saving time? Yes, sir. Okay, fine. Then anyone? আমাদের সব বলতে হবে এখন স্যার। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, হ্যাঁ ক্যারি অন। হ্যাঁ স্যার, আমাদের এখন সব ক্যারি অন বলুন। হচ্ছে স্যার ডাটাবেস, রাইট? সো আমার মনে হয় যে স্যার এই ডাটাগুলোর সাথে স্যার লিংক করার জন্য স্যার আইডিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আজকে দাওয়াত ছিল তো ওইখানে গেছিলাম, ওই কুটু খাবারে। Okay, link with data. Okay, then anyone? Sir, balance with the modern one. Hello. বলুন। Sir, balance with modern world. মানে পুরো বিশ্বের সাথে ব্যালেন্স চলাটা স্যার। Balance with modern world. Modern world, okay. Then আর কেউ, আর কারো কোনো আইডিয়া আছে যে কেন আমরা ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়ছি? স্যার হ্যাঁ বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির যুগে স্যার, যে আমাদের যে কোনো কাজকে সুন্দরভাবে করার জন্য বা সময় বাঁচানোর জন্য বা সুসংগঠিত ভাবে করার জন্য স্যার আসলে টাইম সেভিংস একজন বলেছেন লিংক উইথ দ্য ডাটা, তারপর ব্যালেন্স উইথ দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, কমিউনিকেট ফাস্টলি, র্যাপিডলি। হ্যাঁ, এরপরে আরো কোনো আইডিয়া আছে কিনা? পেপারলেস অর্গানাইজেশন। পেপারলেস, আচ্ছা একজন বলেন পেপারলেস। ওকে, দেন আর কেউ? মেক আওয়ার ওয়ার্ক ইজিয়ার। Make easier, yeah, work life, work easier. And then so we can work from anywhere, any places. From any places. Any places. আর কেউ যে আমরা কেন ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়ছি, কেন ব্যবহার করছি? To know the IT sector better. To know the IT sector better. হ্যাঁ বলুন স্যার। আমাদের অনলাইন ক্লাসটাই, সরি আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসটাই অনলাইন ক্লাস। হ্যাঁ অনলাইন ক্লাস। আর কেউ? হ্যাঁ ম্যাডাম আমরা যাতে আইটিটাকে আমাদের অ্যাকাউন্টসে বা আমরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিতে আরো ভালোভাবে প্রয়োগ করতে পারি, কারণ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড হচ্ছে, আর ফিউচারে আইটি সেক্টরটাই মানে সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ল্ডে লিড করবে। তো আমরা যদি অ্যাকাউন্টেন্সি প্রফেশনটাকে আইটিতে কনভার্ট করতে পারি, আমাদের কাজ আরো ইজি হবে, মোর দেন এখন যে ম্যানুয়াল কাজ করি ওইটার চেয়ে বেটার হবে। আইটি সেক্টরটা আরো বেশি যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি। Okay, 10 ideas already we have gotten. Why we are studying information technology? আমরা কেন ইনফরমেশন টেকনোলজি পড়ছি? What are the benefits? Why we are using as a professional accountant? What are the utilization of the information technologies? এই কথাগুলোর আনসার যদি আমরা ফাইন্ড আউট করতে যাই, ফার্স্ট অফ অল একজন ভালো বলেছেন সেভিং টাইমস।
definitely 10 years back, you are working manually, it will take 1 hour. Right now, it will take 1 minute, less than 1 minute to complete that one. Are you agreed? Yes, sir. Yes, sir. Response করতে হবে. Well, okay. Then our first যিনি বলেছেন communicate firstly. I am 110% agreed with that guy who has told me communicate firstly. Definitely. আমরা আগে যখন চিঠি পাঠাতাম, সেই চিঠি পৌঁছতে সময় লাগতো 15 দিন। আমরা আগে যখন rest of the world এ communicate করতাম, আমাদেরকে lot of hassles we have to carry on. আমরা যে communication এ যে একটা barrier ছিল, সেই barrierটাকে we have overcome through the information technology. Right now, we are sending emails, sending messages, sending blah, blah, blah within a second. Okay. Then communication fastly. Technology, we have given that opportunity to communicate with you within a second. Okay, just I'm calling you. I'm making a call to your mobile, to your phone. Just you are connecting with me. And rest of the world is also connecting with me with like this today's Zoom class. Okay. If the pandemic situation is not arise, then I have to go to campus to take the physical class, and a lot of students will be there. But right now I am in my home and I am taking the class, all of the 65% connected in the Zoom classes. This is the benefit. This is the utilization of information technology. Somebody has told link with the data. Definitely, we are working with the historical data. We have to preserve the business data, and we have to provide the securities. Aro duita amra bollam je we have preserved the historical data with the information technology, and we are providing the securities of the data with the information technology. Tahole amra kotogulo pelam? Oh, someone is making noise, please. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Tahole link with the data. আরেকজন বলছে balance with the modern world. Definitely, without information technological knowledge, you cannot compete the world. I have the experience. I seen in a conference, there are 60% people from India out of 70,000 people. I have attended a conference where there are 70,000 people was there, and out of 70,000, 60,000 people from India, and rest of the 40% from the rest of the world. So how advanced Sri Lanka and India in information technology? Okay, then paperless, definitely. Green world, we are thinking the green world, and by dint of information technology, we can less the use of paper. Okay. We can do through the software. We can preserve our information through software, which is called paperless, and work easier. Actually, easier means it's a saving times. We are finishing our work so quickly, so it will save time, and it will time savings means the save of money. And from any place, we are 100% correct. By dint of information technology, by using the Zoom connectivity and by using the internet connectivity, you can work from anywhere. Absolutely correct. To know the information sector better, okay, online class, okay, applying process of the information technology. That's why we are studying information technology. Tell me, এই যে ডিসকাশন আপনারা 68% যেটা শুনলেন, আপনাদেরকে এখন যদি আমি পরীক্ষায় প্রশ্ন দেই একটা, যে হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, হোয়াই উই আর স্টাডিং ইনফরমেশন টেকনোলজি, এইটা কি মুখস্থ করার দরকার আছে? নো স্যার। নো স্যার। জি না স্যার। এটা আর কি ভোলার সম্ভাবনা আছে? যে বাঙ্গিকেই প্রশ্ন করুক, যেভাবেই প্রশ্ন করুক, আর ইউ এবল টু রাইট ইন ইউর আনসার পেপার? Yes, sir. বোরিং লাগে? No, sir. না স্যার। তাহলে এখন প্রসিড করি? No, sir. শিওর স্যার। ওকে, ঠিক আছে। জিনা মানে আগাবো না? জি স্যার, আগাবো। স্যার এই প্রশ্নের উত্তরটা স্যার পয়েন্ট আকারে লিখবো কি? এই যে একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন। হ্যাঁ, কিভাবে লিখবেন? এখন
একটা গল্প করি। অবশ্যই। আচ্ছা, আমরা তো গ্রাম অঞ্চলে পড়ে আসছি, তো আমাদের স্কুলে আমার ছেলে এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, তো ওরা তো আর এগুলো জানে না, বাট আমরা গ্রামের স্কুলে পড়ে এসেছি। তো ওই আমাদের যে টিচাররা ছিলেন ওনারা বলতেন টাকর গুণে মার্কস দেওয়া। টাকর গুণে মার্কস দেওয়া বুঝেন? না স্যার, বুঝতে পারলাম না এটা। ও আচ্ছা, ওই পরীক্ষা। জি স্যার। আচ্ছা, ওই যে একজন বুঝে আর একজন বুঝে না, এখন কি করব? আমি বলবো না আপনারা বলবেন? স্যার আপনি বলেন। স্যার আপনি বলে দেন। ওকে, আমি বলে দিই। অর্থাৎ আমাদের যে ধর্ম ক্লাস যেটা ছিলেন, ধর্ম মানে ইসলাম ধর্মের যে সাবজেক্ট যেটা ছিলেন, ওই স্যারের কাছে আমরা যত বেশি লিখবো, মানে একটা প্রশ্নের আনসার যদি 2 পেজ হয় আর সেখানে যদি আমরা 4 পেজ 5 পেজ লিখে আসি, তাহলে 10-এ 10। এটাকে বলা হয় টাকর গুণে নাম্বার। বুঝতে পারছেন? কে কত বড় লিখেছে? হ্যাঁ, লাইক দিস, ইটস জাস্ট এ ফান। আচ্ছা, এটা বেসড অন ইওর জাজমেন্ট। আপনাকে পরীক্ষার পাস করানোর আরেকটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে ম্যাচুরিটি লেভেল। আপনার ম্যাচুরিটি লেভেল। এখন আপনি পরীক্ষার হলে আপনার কতখানি সময় পাবেন? পরীক্ষাটা কয় ঘন্টার? 2 ঘন্টা না? 1.5 ঘন্টা। আপনাদের পরীক্ষা 1.5 ঘন্টা, আইটি 1.5 ঘন্টা, ঠিক আছে? এখন 1.5 ঘন্টার পরীক্ষা, কিন্তু আপনাদের প্রশ্ন কিন্তু করা হবে ঠিকই 3 ঘন্টার পরীক্ষার প্রশ্ন। বিলিভ মি। আরে ভাই, রান্না পরে করেন, আমাদের দাওয়াত দিয়েন, খাইতে যাবো বাসায়, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই পরীক্ষার যে প্রশ্নটা হবে, এইখানে আপনাকে পরীক্ষার হলে বসে আপনাকে জাজমেন্ট করতে হবে যে কতখানি আমি লিখবো। আপনাকে ওইখানে বেসড অন ইওর মার্কিং, এখন এই প্রশ্নটা যদি 5 মার্কস থাকে তাহলে 10-12টা পয়েন্টস লিখবেন, আর যদি 2 মার্কস থাকে তাহলে আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে যে 2 মার্কসের জন্য আমার কতটুকু লেখা উচিত। 4টা বা 5টা পয়েন্টস লিখে ছেড়ে দিবেন, অ্যাজ বিকজ আপনি ইটস এ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু কমপ্লিট দ্য হোল পেপার উইদিন এ 1 hour 30 minutes। আপনি যদি আমাকেও বলেন যে স্যার পরীক্ষা দেন, বিলিভ মি, আমারও চান্স থাকবে ফেল করার। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ওকে, তাহলে এটা বেসড অন মার্কিং, কত মার্কস দেয়া আছে ওই পরীক্ষার প্রশ্নে ওই ইয়েতে, সেটা আপনারা আগে খেয়াল করবেন। যদি 2 থাকে তাহলে 3-4টা, যদি 4-5 থাকে তাহলে হয়তো 5-7টা 12টা এরকম পয়েন্টস লিখে দিবেন। ইলাবোরেট করার দরকার নেই, জাস্ট পয়েন্টস গুলো লিখে দিবেন। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জাস্ট প্রশ্ন করবেন, আমি ক্লিয়ার করে দেব। সব সাবজেক্টই করতে পারবেন আপনাদের লেভেলের। হ্যাঁ, ওকে স্যার। ওকে, এবার আসুন যে এই যে ইনফরমেশন টেকনোলজিতে অনেকগুলো টার্মিনোলজি ইউজ হবে, অনেকগুলো শব্দ ব্যবহার করা হবে। তার মধ্যে প্রথম শব্দটা হবে কম্পোনেন্ট। কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে? সিস্টেম, প্রথম শব্দটা হবে সিস্টেম। ইনফরমেশন টেকনোলজিতে যদি আপনাকে বলা হয় হোয়াট ইজ ইনফরমেশন সিস্টেম, হোয়াট ইজ ইনফরমেশন টেকনোলজি সিস্টেম, হোয়াট ইজ আইএস, ঠিক আছে? এই সিস্টেম শব্দটা যদি কখনো আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, চোখ বন্ধ করে, কোনো কিছু মুখস্থ করতে হবে না, চোখ বন্ধ করে মাথার মধ্যে নিয়ে আসবেন, ও এখানে সিস্টেম বলছে, তাহলে ডেফিনেটলি দেয়ার আর সাম কম্পোনেন্টস। ইনফরমেশন টেকনোলজির ক্ষেত্রে যদি বলা হয় সিস্টেম, ডেফিনেটলি দেয়ার মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ সাম কম্পোনেন্টস যদি সিস্টেম বলা হয়। ওকে, আর যদি বলা হয় ম্যানেজমেন্ট, সেখানেও মাথার মধ্যে রাখবেন ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ এ হোল। ম্যানেজমেন্ট ইজ নট এ টাইনি পার্ট অফ দ্য সিস্টেম, ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ এ হোল। ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ম্যানেজ করা বলবে, ম্যানেজমেন্টের প্রিজার্ভ করা বলবে, ম্যানেজমেন্টের মধ্যে সিকিউরিটি বলবে, ম্যানেজমেন্টের মধ্যে প্রপার হ্যান্ডলিং বলবে, ম্যানেজমেন্টের মধ্যে ট্রায়াল এন্ড এরর বোঝাবে, ম্যানেজমেন্ট বলতে প্রিজার্ভেশন বোঝাবে, ম্যানেজমেন্ট বলতে স্টোরেজ বোঝাবে, ম্যানেজমেন্ট বলতে ম্যানিপুলেশন বোঝাবে, ম্যানেজমেন্ট বলতে ট্রান্সমিশন বোঝাবে। ওকে, অল দিস থিংস আর কল্ড ম্যানেজমেন্ট। এটা হলো ইনফরমেশন টেকনোলজির কিছু কমন লাইন, মানে ডায়লগ, মনে থাকবে? জি স্যার। একটা হলো সিস্টেম, সিস্টেম হলে সেখানে কম্পোনেন্টস থাকবে। ম্যানেজমেন্ট হলে সেটা অ্যাজ এ হোল হবে, বিশাল আকারে হবে। ওকে, দেন আরো কিছু আছে, আমরা আজকে যে জিনিসগুলো পড়বো, যেমন হচ্ছে ইনফরমেশন। ইনফরমেশন
ইনফরমেশনটা ইনফরমেশন টেকনোলজির হচ্ছে মেইন পিলার। ইনফরমেশন মানে এই ইনফরমেশন নিয়েই এই টেকনোলজির অ্যাপ্লিকেশনটা হবে। ইনফরমেশন যদি না থাকে আপনি টেকনোলজিটা অ্যাপ্লাই করবেন কোথায়? টেকনোলজি মানে কি? টেকনোলজি মানে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, অ্যাপস, সফটওয়্যার, ওকে? এইগুলা অ্যাপ্লাই করার জায়গাটাই হচ্ছে ইনফরমেশন। এই ইনফরমেশনটা আসবে কোত্থেকে? ইনফরমেশনটা আসবে ডেটা থেকে, ওকে? এই কিছু টার্মিনোলজি আমরা পড়বো, জানবো। আবার সিলেবাসের বাইরেও আপনাদেরকে আমি চেষ্টা করব আপনাদের নলেজটাকে যাতে এনরিচ করা যায়। যখন when you will enter into your working life, I mean প্রফেশনাল লাইফে আপনি যখন যাবেন তখন যাতে আপনি এই জিনিসগুলো কমপ্লিট করতে পারেন, তখন যাতে এই জিনিসগুলো প্রয়োগ করতে পারেন, এই জিনিসগুলো আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব। এটা হচ্ছে আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স। ওই যে আমি বললাম যে আই এম নট এ প্রফেশনাল টিচার অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি, তাহলে এই দুঃসাহসটা আমি করেছি আপনাদের সামনে এসে আপনাদেরকে পড়ানোর জন্য। দ্যাটস দ্য মেইন strength of mine. I have vast knowledge regarding information technology due to implementation in different organization. আমি অনেকগুলো অর্গানাইজেশনে ইনফরমেশন টেকনোলজি ইমপ্লিমেন্টেশন মানে সফটওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশন, ডিজাইন, সিস্টেম ডিজাইন এগুলো নিয়ে কাজ করার আমার সুযোগ হয়েছে। কিছু ট্রেনিংও আমার হয়েছে, কিছু পড়াশোনাও করেছি আউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি। All these things have enriched me and encouraged me to come in front of